देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के, इन्हां दे नाल दूजे मेहमान साडे कोल सरदार जोगिंदर सिंह अदलीवाल जिहड़े कि साबका सकत्तर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे। एक मसला कौम दे आड़े एक दुबदा एक दुचित्ती खड़ी कर गया। पावन सरूपां दी छपाई दे मामले च बहुत सारे लोग ये पुछ रहे हैं कि आखिर गलतियां कित्थे कित्थे होईयां, क्यों कौम नूं अजिहे संकट पए जिन्हां दे विच साडे ते हरफ आ रहे। सो 2 दिन तो एक वड्डा मसला सामने आ रहा कि कनेडा दे विच वसदे सरदार रिपू दमन सिंह मलक अपना पक्ष रख रहे हैं, जिन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहब ने स्पष्टीकरण लई सद्दिया सी। लेकिन वो सारे घटनाक्रम के जिहड़े चशमदीद ने वो अज साडे नाल ने। सरदार मनजीत सिंह जीके दे एक पत्र दे उत्ते दस्तखत ने जिन्हों एग्रीमेंट आख्या जा रहा उन्हां वल्लों। दूजे बन्ने वो श्रोमणी अकाली दल दे दखल की गल कर रहे हैं कि बादल के नहीं सी चाहुंदे कि बाहर छपाई होवे। तीजा मसला है कि सरदार जोगिंदर सिंह अदलीवाल और एक वड्डे अहुदेदार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े शायद पहली बारी कनेडा दे विच वो प्रबंध देखण गए सी, उन्हां दे विचों सरदार जोगिंदर सिंह अदलीवाल साडे नाल आ। सो स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा की होया, की सारा कुछ है। इहदे विच मैं दोनों नूं जी आया आखदा। सरदार साहब स्वागत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। अच्छा पहला मैं सब तो पहला सरदार मनजीत सिंह तुहाडे वाल आउणा चाहूँगा। जीके साहब मैनूं ये दस्सिओ कि बड़ा ही भखदा मसला है कि श्रोमणी कमेटी च सियासी दखल है कि नहीं है। जदों रिपू दमन सिंह मलक आखदे आ कि सुखबीर जां बादल के नहीं सी चाहुंदे कि छपाई बाहर होवे, कि ये फैसले तुहाडी हाज़री च ले जांदे सी? इहदे बारे तुहाडा कुछ कहना है कि रिपू दमन सच बोलदे है जां वो इस वेले जो कह रहे हैं उहदे अर्थ की है? देखो इस तरह है कि ये जेडे गुरु ग्रंथ साहब की छपाई बाहर होने का मसला काफी चिरां तो डिस्कशन दे विच सीगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਛਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ अपना बडूंगर साहब होण, ये सारे इंटरस्टेड सीगे। ईवन लोंगोवाल साहब नाल भी मेरी शुरू च गल होई सीगी, वो भी आखदे सी कि उत्थे छपाई होनी चाहिए है। जिन्ने इन्हां दे सीनियर लीडर ने उन्हां च भावें मेहता साहब, चावला साहब ते ओ अपने विरक साहब और होर जिद्दां सार जोगिंदर सिंह होरी अज नाल ने, इन्हां नूं सारी कार्रवाई पता होएगी कि सारी SGPC इस ओदे विचार दी सी कि भेजण दे विच मर्यादा रहिंदी नहीं ते जे उत्थे छपाई होवे तो बेटर होएगी। और तकरीबन हरेक कॉन्टीनेंट दे विच इहदी छपाई होनी चाहिए है। ये जदों फैसला SGPC ने कई वफद भेजे, एक बारी मैं भी उत्थे सी और जदों असीं ये सारा कुछ देख के वापस आए हाँ तो सर सुखबीर सिंह बादल नाल जदों गल होई, क्योंकि बडूंगर साहब कहते कि बादल साहब नहीं मानते ते उन्हां नाल गल होई ते उन्होंने आख्या कि भाई इहदा फैसला कोर कमेटी अकाली दल दी करेगी। और मैं कोर कमेटी का मैंबर नहीं सी, लेकिन सर सुखबीर सिंह बादल ने मैनूं एज ए स्पैशल इनवाइटी बुलाया और ये कोर कमेटी की मीटिंग जिहड़ी है ये 2018 का हुण मैनूं वक्त याद नहीं कदों है, ये 2018 दे विच बादल पिंड दे विच होई सीगी, या 17 सीट होई या 18 शुरू होई होनी है। ये बादल पिंड दे विच बुलाई गई थी और उत्थे सारे कोर कमेटी के मैंबर सीगे। तकरीबन मैं कह सकता कि 80% इस नाल सहमत सीगे कि इसकी छपाई सानू अलाउ कर देनी चाहिए है। जिहड़ी मलिक साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया फाइनली SGPC की गाइडलाइंस के हिसाब नाल अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती के अधीन ये कर देना चाहिए। और जदों ये गल चलती पई सी, वड्डे बादल साहब भी बैठे सी ते बीबा हरसिमरत उस मीटिंग दे विच आ गए। जदों वो आए तो उन्होंने इस डिस्कशन को सुनिया तो उन्होंने एकदम जिन्होंने कहते हैं कि फैसला ही सुना दिता कि किसी भी कीमत से बाहर छपाई नहीं हो सकती। इत्थों ही गुरु ग्रंथ साहब जान, जिन्हों लैके जाना है वो प्राइवेट जैट करके इत्थों की लैके जान। हुण तुसीं ये समझो कि अज
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ, ਕਿੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਪਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ $8 ਲੱਖ ਜੀ ਜਿਹੜਾ $8.5 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। $8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ 400 ਜਾਂ 500 ਸਰੂਪ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ SGPC ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 13 ਏਕੜ ਕੀ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ SGPC ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇਹ 2 ਪੱਖ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸ਼ੈਰਲਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ USA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਗਏ ਸ਼ੈਰਲਟ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ 2,500-3,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਛਪਵਾ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਆਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਛਪਵਾ ਲਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ 16 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, 17 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ 8 ਏਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 22C ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 22 ਭੇਜੀ ਗਈ। 22 ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਮਸ ਕਲੀਅਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਵੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਕਸਟਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਸਟਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰੋਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਔਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਲਿੰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚੱਕੇ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇ? ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ PTC ਨਾਲ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ, ਈਵਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ FM ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ PTC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। PTC ਚੈਨਲ ਕਿਹਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ PTC ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਨਾ SGPC ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। SGPC ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ SGPC ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ SGPC ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ SGPC। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੈਂਡ ਪਲੱਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਔਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਧਾਈ। ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ SGPC ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3, SGPC ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ 1000 ਸਰੂਪ ਛਾਪੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਗੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ $1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ SGPC ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $25 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੋਕਨ ਰੈਂਟ
ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋਣ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ SGPC ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ SGPC ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, SGPC ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ SGPC ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ SGPC ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 12 ਨੰਬਰ ਪਹਿਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, 12 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SGPC ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਪ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਲਕ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ? ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਲਕ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ $1 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਲਣ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ SGPC ਦੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੂੰ 200% ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ PTC ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਔਰ PTC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਤੇ ਗਏ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਲਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਸ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਮਾਂਡਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 100% ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਛੱਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ SGPC ਏਡੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ PDF ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਪਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਛਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1000 ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ 1000 ਸਰੂਪ ਛਾਪਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਛਾਪਣੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਛਾਪਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ PDF ਐਵੇਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ PTC ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।